विद्यार्थी मित्रों, आणवीय कक्षक सिद्धांत में छेल्ले जे लेक्चर आपणे लीधा एमां शरूआत करी थी कोने कहेवाय, शा माटे एनी जरूरियात ऊभी थई, आणवीय कक्षको कई रीते बने, एनी ऊर्जा शक्ति नो जे क्रम छे ए कयो अने एनी जरूरियात शा माटे। तो कि इलेक्ट्रॉन जे आणवीय कक्षकों में गोठवाय छे ए सौथी पहला इलेक्ट्रॉन छे ए ओછી ऊर्जा धरावती कक्षक में गोठवातो होय छे, जे परमाणुीय कक्षक में गोठवा माटे त्रण नियमों ने आधीन जे रीते इलेक्ट्रॉन की गोठवणी थती थी, अफबाउनो नियम, हुंडनो नियम अने पौलीनो नियम, तो आ त्रे त्रण नियम ने अनुलक्षित अथवा तो एने आधारे आणवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की गोठवणी छे थती होय एटले आणवीय कक्षको जे छे एनी ऊर्जा शक्ति कोनी वधारे कोनी ओછી तो ये आपणे जोयुं हतुं अने एनो क्रम पण आपणे दर्शाव्यो हतो के 14 सुधी अथवा 14 करता ओछा जो इलेक्ट्रॉन होय तो एनो क्रम दर्शाव्यो हतो अने त्यार पछी 15 થી 20 सुधी जो इलेक्ट्रॉन होय तो एनो क्रम जे छे ए पाछो एमां थोड़ो फेरफार थतो हतो एटले ए क्रम छे खास याद राखवानो। त्यार पछी आपणे जोयुं हतुं के आणवीय कक्षक चितार, चितार एटले आपणे गया वखते अहींया आगळथी आ रीते बे लाइन करी अने अहींया आगळ बे कक्षको जे छे ए जोड़ाता बंने परमाणु छे एनी कक्षको अहींया आपणे लखी के अहींया आगळ आणवीय कक्षक चितार अथवा तो आलेख अथवा आरेख पण बोले तो अहींया आगळ आ 1s कक्षक होय, अहींया आगळ 1s कक्षक होय तो आणवीय कक्षक सिद्धांत प्रमाणे परमाणुमांथी ज्यारे अणु बने त्यारे बंने परमाणु एकबीजाथी नजीक आववा जोईए। आ पहली बात। बीजी बात ए हती के बंने परमाणु पाछे अणु ज्यारे बने त्यारे आणवीय कक्षक बनी शके अथवा तो आणवीय कक्षक जे बने छे अथवा तो बंने जेनुं जोडाण थाय छे एमां इलेक्ट्रॉन जे छे जोड़ाई शके अथवा तो जोड़ाईने रासायणिक बंध बनावे एवा एमनी पासे इलेक्ट्रॉन होवा जोईए अने आ इलेक्ट्रॉन समावी शके तेवी एमनी पासे अर्धपूर्ण अथवा तो संपूर्ण खाली कक्षको छे होवी जोईए। अने त्यार पछी आपणे जोयुं हतुं के बे आणवीय कक्षक ज्यारे परमाणु नजीक आवे त्यारे एनी कक्षको छे नजीक आवे अने कक्षको नजीक आवे तो श्रोडिंगर समीकरण प्रमाणे अथवा तो एना विधेय प्रमाणे बे प्रकारनी ऊर्जा छे उत्पन्न थती होय अथवा तो शक्ति, एक छे आकर्षण बळ अथवा तो बळ उत्पन्न थाय अने एक छे अपाकर्षण। अने आणवीय कक्षको जे बने छे तो एमां सिग्मा कक्षक अने पाई कक्षक बने। तो अहींया आगळ आपणे जोयुं हतुं के एक ओછી ऊर्जा धरावती कक्षक छे उत्पन्न थाय अने बीजी कक्षक छे ए वधारे ऊर्जा धरावती कक्षक उत्पन्न थाय अने वधारे ओછી ऊर्जा धरावती कक्षक कोना संदर्भमां तो के बे परमाणुीय कक्षक ना संदर्भ तो आनी करतानी ऊर्जा ओછી छे। अहींया आगळ અહીંથી आम जाओ तो ऊर्जा शक्ति जे छे एमां शुं थाय छे तो के વધારો अने तो अहींया आगळ 1s मांथी बे कक्षको एटले एक परमाणुीय कक्षक जे छे ए ज्यारे आणवीय कक्षक बने त्यारे एना बे भाग थाय। एकनी ऊर्जा ओછી होय जेने बंधकारक आणवीय कक्षक एटले नीचेनी जे कक्षक बने छे ने बंधकारक आणवीय कक्षक अने उपरनी जे कक्षक बने छे एने बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक कीधी अने अहींया तो 1s कक्षक मांथी जे कक्षक बने ने सिग्मा 1s कीधी अने बंध प्रतिकारक जे छे एने सिग्मा स्टार 1s कक्षक कीधी थी एटले आ। त्यार पछी 2s कक्षक की बात करें तो अहींया आगळ आ कक्षक छे 2s छे, अहींया आगळ पण आ कक्षक 2s छे तो एनी पण बे कक्षको छे उत्पन्न थाय
અને બે કક્ષકો જ્યારે ઉત્પન્ન થાય તો અહીંયા આગળ સિગ્મા 2s અને સિગ્મા સ્ટાર 2s કક્ષક. ત્યાર પછી p કક્ષક જો તો p કક્ષકની અંદર ત્રણ કક્ષકો px py અને pz, જેમાંથી px અને py જે છે એની ઊર્જા છે એ સમાન છે. તો અહીંયા આગળ px અને py, તો અહીંયા આગળ જે બંધ બન્યો એ પાઈ 2px કક્ષક બની અને અહીંયા આગળ પાઈ 2py કક્ષક. અને ત્રીજી જે કક્ષકમાંથી બની એ કહે તો કે અહીંયા આગળ આ સિગ્મા 2pz કક્ષક. આ ક્યાં સુધી તો કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 14 હોય અને 14 કરતા જો ઓછી હોય તો આ ક્રમની અંદર, અને ત્યાર પછી ઉપર જો તમે જાઓ તો ઉપર અહીંયા આગળ બે કક્ષકો કહે તો કે 2px અને 2py જે છે, એટલે પાઈ 2px, પાઈ સ્ટાર 2px અને પાઈ સ્ટાર 2py. અને ત્યાર પછી છેલ્લી જે કક્ષક એ અહીંયા આગળ કઈ બનશે તો કે અહીંયા આગળ સિગ્મા સ્ટાર 2pz. અને આને આધારે આ કોના માટે છે તો કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 14 અથવા તો 14 કરતા વધારે હોય તો શક્તિનો ક્રમ છે આ આવે. એટલે સૌથી ઓછી ઊર્જા કોની? સિગ્મા 1s ની, સિગ્મા, ત્યાર પછી સિગ્મા સ્ટાર 1s, ત્યાર પછી સિગ્મા 2s, સિગ્મા સ્ટાર 2s, પાઈ 2px બરાબર પાઈ 2py. એટલે આ કક્ષકમાં જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન આવે ત્યારે જો બે ઇલેક્ટ્રોન હોય તો બંને ઇલેક્ટ્રોન એક એક કક્ષકની અંદર વહેંચાય, એટલે બંને કક્ષકમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન ભરાય. એક કક્ષકમાં બે ઇલેક્ટ્રોન રાખી દેવાના નથી. ત્યાર પછી અહીંયા ત્યાર પછી પાઈ સ્ટાર 2px, પાઈ સ્ટાર 2py અને સૌથી છેલ્લે કોને તો કે સિગ્મા સ્ટાર 2pz કક્ષકની અંદર. એટલે આ રીતે અહીંયા આ 2px 2py અને 2pz કક્ષક હોય તો અહીંયા આગળ પણ 2px 2py અને 2pz. એટલે આ રીતે આખો ઉર્જા સ્તર જે રચાય છે. અને એમાં આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે H2 અણુ માટે આણ્વીય કક્ષક ચિતાર આપો, આવો આપણને પ્રશ્ન પૂછે. અને H2 અણુમાં બંધ સંખ્યા ગણો અથવા તો બંધ ક્રમાંક અથવા તો બોન્ડ ઓર્ડર ની ગણતરી કરો અને એનું ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ. તો H2 અણુ ક્યારે બને? તો આપણને ખબર છે કે હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન જોડાય તો એમાંથી H2 અણુ બને. તો એક હાઇડ્રોજન પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન, બીજા પાસે પણ એક. તો અહીંયા આગળ એનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર જો આપણે આપવાનો થાય તો અહીંયા આગળ એક ઇલેક્ટ્રોન છે, એ જ રીતે અહીંયા આગળ એક. હવે જ્યારે બે પરમાણ્વીય કક્ષક જોડાય ત્યારે એમાંથી બનતી આણ્વીય કક્ષકો છે એ જેટલી પરમાણ્વીય કક્ષકો જોડાય એટલી જ એમાંથી આણ્વીય કક્ષકો બને, જે આપણે ગયા વખતે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. બનતી જે આણ્વીય કક્ષકો છે એમાંથી અડધી છે એ બંધકારક આણ્વીય કક્ષક હોય અને બાકીની અડધી છે એ બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક. બંધકારક આણ્વીય કક્ષક છે એની ઊર્જા બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક કરતા ઓછી હોય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે એ પહેલા ક્યાં ભરે તો કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકની અંદર, અને પરમાણ્વીય કક્ષકમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એનો આણ્વીય કક્ષકની અંદર સમ વિતરણ અથવા તો સમભાગે શેરિંગ અથવા તો વિતરણ અથવા તો વહેંચણી. તો અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન તો કે એક, તો આ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા. હવે અહીંયા એવું એને નથી ગણો. આની પાસે કેટલા? આની પાસે જો બે હોત તો એક અહીંયા ને એક અહીંયા. હવે આ સ્વતંત્ર થઈ ગયું, તો સ્વતંત્ર થયું એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય તો કે પહેલો અહીંયા આવે, એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન. તો આ રીતે આમાં બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ભરાય. અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકની અંદર એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી. તો હવે H2 અણુ બન્યું. તો H2 અણુનું ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ આપણે લખવું હોય તો સિગ્મા 1s2 બરાબર. અને આમાં બંધ ક્રમાંક એ આપણે કાલે જોયું હતું. ત્યાર પછી આપણે He2 અણુ માટે જોયું.
તો He2 અણુ ક્યારે બને? તો કે He અને He નો પરમાણુ છે એ એકબીજા સાથે જોડાય એટલે He2 અણુ બને. તો અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ક્યાં હોય? તો કે He નું ઇલેક્ટ્રોનીય કોન્ફિગ્યુરેશન જુઓ તો 1s ની અંદર બે ઇલેક્ટ્રોન હોય અને એ જ રીતે બીજાના 1s ની અંદર બે. હવે He2 માટે આપણે જોઈએ તો અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન પહેલા અહીંયા આવશે. ક્યાં આવશે? સિગ્મા 1s ની અંદર. અને બીજો એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય? તો કે બીજો એક ઇલેક્ટ્રોન છે સિગ્મા સ્ટાર 1s માં. ત્યાર પછી અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન છે તો એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે સિગ્મા 1s માં અને અહીંયા પણ સિગ્મા સ્ટાર 1s માં આવે એટલે બંનેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન થયો. અને તો He2 અણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનીય કોન્ફિગ્યુરેશન જો આપણે લખીએ તો He2 અણુ માટે શું થાય? સિગ્મા 1s2 અને સિગ્મા સ્ટાર 1s2 એટલે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં બે ઇલેક્ટ્રોન અને બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં છે. અને આના હિસાબે એનો બંધ ક્રમાંક જો આપણે જોઈએ તો બંધ ક્રમાંક બરાબર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એટલે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન માઈનસ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એટલે બંધ પ્રતિકારક અને ડિવાઇડ બાય 2 આ ફોર્મ્યુલા. તો 2 માઈનસ 2 ડિવાઇડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો કે 0. અને 0 જો થાય તો He2 અણુ છે એ શક્ય બનતો નથી કારણ કે બંધ જ નથી બનતો. તો અહીંયા સુધી આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. ત્યાર પછીના તમારા સિલેબસની અંદર આપેલા જે મોલેક્યુલ છે એમાં C2 છે. તો C2 એટલે કાર્બન વત્તા કાર્બન તો એમાંથી C2 બને. હવે કાર્બનનું ઇલેક્ટ્રોનીય કોન્ફિગ્યુરેશન શરૂઆતના હતા એટલે તમને ખ્યાલ છે એટલે હું લખતો પણ નહોતો. પણ હવે જો તમારે જોવું હોય તો કાર્બન 6 1s2 2s2 અને 2p x1 અને 2p y1 અને 2p z શું છે? તો કે 2pz0 છે. આ એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે. તો હવે અહીંયા બે હાઇડ્રોજનના પરમાણુ જોડાય ત્યારે 1s2 એટલે બે અહીંયા બે 2s2 તો દરેક પાસે બે એક અહીંયા એક અહીંયા અને એ જ રીતે અહીંયા. તો આની વહેંચણી કરો તો અહીંયા બે છે એટલે એક અહીંયા આવ્યો એક અહીંયા. આમાંથી વહેંચણી કરો એક અહીંયા આવ્યો એક અહીંયા. તો હવે બાકી કયું રહ્યું આપણી પાસે? તો કે 2px અને 2py. તો અહીંયા આગળ 2px ની અંદર એક અને 2py ની અંદર. એ જ રીતે અહીંયા આગળ 2px ની અંદર એક 2py ની અંદર. એટલે આ વહેંચણી જે છે એ પહેલાના પ્રમાણે થાય. હવે આપણે જે વહેંચણી કરીએ છીએ એ કોની કરવાની રહે? તો કે આની કરવાની. તો અહીંયા આગળ કેટલા છે? એક ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંથી એક અહીંયા બીજો ઇલેક્ટ્રોન નથી એટલે 5 2px માં જવાનું કોઈ અર્થ રહેતો નથી. બીજો અહીંયા y માં એક છે તો y માં અહીંયા. હવે અહીંયા એક તો અહીંયા આગળથી અહીંયા એક આવ્યો અને એક અહીંયા આવ્યો એટલે 5 ની અંદર જવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. હવે C2 અણુ જ્યારે બને ત્યારે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જો આપણે લખીએ C2 અણુ માટે તો શું થશે? સિગ્મા 1s2 સિગ્મા સ્ટાર 1s2 સિગ્મા 2s2 સિગ્મા સ્ટાર 2s2 પછી પાઈ 2p x2 બરાબર પાઈ 2p y2. આ રીતે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ થાય. અને ત્યાર પછી C2 માં બંધ ક્રમાંક જોજો તો બંધ ક્રમાંક બરાબર Np માઈનસ Na અને ડિવાઈડ બાય 2. તો હવે અહીંયા આગળ Np માં કેટલા નીચેના ગણિત 2 4 6 ને 2 8. તો 8 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા 8 માંથી
બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકો તો 8 માઈનસ 2 2 4 તો અહીંયા આગળ 4 અને ડિવાઈડ બાય 2 કરો એટલે 4/2 એટલે કેટલો જવાબ આવશે તો કે 2 અને તો C2 અણુમાં કાર્બન કાર્બન પરમાણુ છે એની વચ્ચે કેટલા બંધ હોય તો કે 2 બંધ હોય એટલે આ રીતે C2 અણુ જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આમ લખી શકાય અથવા ઘણી જગ્યાએ આવી રીતે પણ લખેલું હોય H2 ને બદલે આખા હોલ ઉપર 2 છે એ દર્શાવેલા હોય અને તો અહીંયા આગળ આ 2 ત્યાર પછી 2 ત્યાર પછી 2 એટલે બંને રીતે લખે કોઈ આ રીતે કોઈ આ તો આવી રીતે પણ આને ઓલ રેઝ ટુ સ્ક્વેર ન કરે કારણ કે આ જુદા જુદા તો આ રીતે એની ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ અહીંયા સુધીનો એનો ઉર્જા આલેખ એટલે આ 3 છે એ તમને જો C2 અણુ માટે ઉર્જા શક્તિ આલેખ અથવા ઉર્જા આરેખ આવું જો કીધેલું હોય તો આ તમારે દર્શાવવું પડે અને આ દર્શાવી પછી C2 ની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખવાની એની અંદર બંધ ક્રમાંક કેટલો છે એ ગણવાનો અને હજી એક મુદ્દો આગળ જાય કે એનો ચુંબકીય ગુણધર્મ છે એ કેવો છે તો ગઈકાલે આપણે જોયું કે જો એમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન રહેતા હોય તો એના ચુંબકીય ગુણધર્મ જે છે એ ચુંબકીય ગુણધર્મ કેવો હોય ચુંબકીય ક્ષેત્ર વડે શું થાય આકર્ષણ અનુભવે એટલે અનુચુંબકત્વનો ગુણધર્મ ધરાવે અને તો એવા જે સંયોજનો છે અથવા પદાર્થ જે છે અથવા આયનો જે છે એને આપણે અનુચુંબકીય સંયોજન અથવા પદાર્થ તરીકે ઓળખીએ અને જો બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય આ રીતે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપરથી ખ્યાલ આવે 2 2 2 2 2 અને 2 એટલે બધા જ યુગ્મમાં છે અને બધા જ જો યુગ્મમાં હોય તો એવું જે સંયોજન બન્યું એ સંયોજન કેવું હોય તો કે પ્રતિચુંબ એટલે C2 નો અણુ છે કેવો છે પ્રતિચુંબકીય અણુ છે આટલું કરવાનું થાય ત્યાર પછી C2 પછી તમારા સિલેબસની અંદર N2 છે તો જેમ કાર્બનની આપણે ઇલેક્ટ્રોનીય રચના જોઈ એવી જ રીતે N2 ક્યારે બને તો કે નાઇટ્રોજન વત્તા નાઇટ્રોજન બરાબર N2 થાય એટલે 2 નાઇટ્રોજન પરમાણુ એકબીજા સાથે જોડાણ કરે તો એમાંથી નાઇટ્રોજનનો અણુ બને જેને આપણે N2 વડે કહીએ હવે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનિક રચના તો નાઇટ્રોજન 7 એટલે 1s2 2s2 બેન 2 4 2px 1 2py1 અને 2pz1 આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તો અહીંયા નાઇટ્રોજન માટે 1s2 2s2 2px1 2py1 અને અહીંયા આગળ 2pz1 તો એ જ રીતે બીજા નાઇટ્રોજન માટે 1s2 2s2 2px1 2py1 અને 2pz1 હવે એમાંથી જ્યારે આણ્વીય કક્ષકો બને ત્યારે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા સરખા ભાગે વહેંચાય અને તો આપણને ખ્યાલ આવે બંને બાજુ જો 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કાંઈ જોયા વગર 2 બંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક કક્ષકની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે મૂકી દેવાનો તો અહીંયા આગળ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એક અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા અને એક ત્યાર પછી 2s માંથી એક અહીંયા અહીંથી અહીંયા અને એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા હવે વાત આવી અહીંયા તો અહીંયા આગળ દરેક કક્ષકની અંદર એક તો 2px માંથી એક અહીંયા એટલે 2px ખાલી 2py માંથી એક અહીંયા એટલે 2py ખાલી 2pz માંથી જે બાકી રહ્યો એ હવે અહીંયા મહત્તમ સ્પિનના નિયમ પ્રમાણે એટલે આ બાજુ આખું ખાલી દીધું હવે અહીંથી તો 2px માં એક છે એટલે બીજો ઇલેક્ટ્રોન અહીં છે 2py માં એક છે એટલે બીજો ઇલેક્ટ્રોન અહીં છે અને 2pz માં એક છે એટલે એક અહીં એટલે આ કક્ષકો છે સંપૂર્ણ ખાલી થાય અને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવી ગયા તો કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં આવ્યા અને બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં આવ્યા તો હવે આપણે N2 અણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનીય કોન્ફિગરેશન લખીએ તો સિગ્મા 1s2 સિગ્મા સ્ટાર 1s2 ત્યાર પછી સિગ્મા 2s2 સિગ્મા સ્ટાર
2s2 અહીંયાથી ત્યાર પછી કોને લખવાનું પાઈ 2px2 is equal to પાઈ 2py2 અને ત્યાર પછી પાઈ સિગ્મા 2pz ની અંદર તોડી ઉપર અથવા તો બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ જતો નથી. તો હવે અહીંયા 2 4 6 8 10 12 ને 2 14 એટલે અહીંયા આગળ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એના ડબલ થઈ ગયા. તો અહીંથી આ કન્ફર્મેશન લઈ લેવાનું કે અહીંયા એક નાઇટ્રોજનના 7 વત્તા બીજા 7 તો અહીંયા આગળ કેટલા થવા જોઈએ 14. તો 14 ઇલેક્ટ્રોન આમાં ગોઠવાઈ ગયા તો કે ગોઠવાઈ ગયા. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ જે આપણે લખ્યું ઊર્જા શક્તિ આલેખને આધારે તો એ એના માટે બરાબર. તો હવે આનો બંધ ક્રમાંક જોઈએ તો બંધ ક્રમાંક બરાબર Nb - Na ડિવાઇડ બાય 2 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ Nb માં કેટલા 2 4 6 8 અને 10 અથવા તો અહીંથી ગણો 2 4 6 8 ને 2 10 એટલે કન્ફર્મેશન મળ્યું. હવે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 2 અને 2 4 અહીંયા કંઈ નથી એટલે -4 અને ડિવાઇડ બાય 2 તો કેટલા થશે 6 ભાગ્યા 2 એટલે 3 અને તો નાઇટ્રોજનનો અણુ જ્યારે બને ત્યારે નાઇટ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે કેટલા બંધ હોય તો કે 3 બંધથી 2 નાઇટ્રોજનના પરમાણુ જોડાય અને N2 નો અણુ બને. એટલે આ બંધ ક્રમાંકની ગણતરી થઈ. બંધ ક્રમાંકની ગણતરી આ રીતે. અથવા તો ઊર્જા આલેખ આપણી પાસે નથી અને તમારે બંધ ક્રમાંકની જો ગણતરી કરવી હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના તમને જો આવડતી હોય અથવા તો ખબર હોય અથવા તો એમાં ખબર રાખવા માટે કાંઈ બીજું નથી રાખવું. કાલે જે આપણે અથવા તો આની પહેલાના લેક્ચરમાં જે આપણે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક માટે ઊર્જા સ્તરમાં એને ગોઠવી એમાં અહીંથી તમે મૂકતા જાઓ તો 2 4 6 8 10 12 ને 14 પૂરું થયું. તો અહીંયા બંધ ક્રમાંક છે કેટલો આવ્યો 3. હવે એનો ચુંબકીય ગુણધર્મ તો ચુંબકીય ગુણધર્મમાં અહીંયા જોઈ લો 2 છે 2 2 2 2 2 અને 2 કોઈ જગ્યાએ એકી ઇલેક્ટ્રોન નથી. એનો અર્થ એવો થયો બધા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ જોડીમાં અથવા તો પેરમાં છે અને પેરમાં જો હોય તો એ અણુ છે એ કેવો હોય તો કે આ અણુ જે છે એ પ્રતિચુંબકીય કેવો હોય પ્રતિચુંબકીય. કારણ કે બધા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ પેરમાં છે યુગ્મમાં છે અને યુગ્મમાં જો હોય તો આવા અણુને જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આપણે મૂકીએ ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રથી એ દૂર ખસે અથવા તો ચુંબકીય ક્ષેત્રનો વિરોધ કરે એની સાથે જોડાતો નથી. તો એવા જે સંયોજનો કેવા હોય અથવા તો કોણ આમ કરે તો કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ઓછામાં ઓછો એક ઇલેક્ટ્રોન પણ જો અયુગ્મિત હોય તો એ અનુચુંબકત્વનો ગુણ ધરાવે, નહીતર બાકીના બધા જે છે એ કેવા ધરાવશે પ્રતિચુંબક. તો આ રીતે નાઇટ્રોજન અણુ જે છે એને તમે દર્શાવી શકો. હવે ઘણી વખત N2 ને બદલે આપણને એમ કીધું હોય કે N2+. તો આનો અર્થ શું? તો આનો અર્થ એવો થયો કે નાઇટ્રોજન જોડાણ પણ N2 માંથી N2+ બન્યો. એનો અર્થ એવો થયો એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો. અને તો અહીંયા આગળ જે 14 ઇલેક્ટ્રોન હતા એની બદલે N2+ માં કેટલા હોય 13. અને 13 જો હોય તો છેલ્લો કયો ઇલેક્ટ્રોન એક ઘટે તો કે અહીંયા આગળ ઓછો. અને અહીંયા જો ઓછો હોય એટલે અહીંયા આગળ કેવો આવશે 10 ને બદલે 9 આવશે. અને 9 - 4 5 5/2 એટલે બંધ ક્રમાંક જે છે એ કેટલો આવે તો કે 2.5. ઉપરાંતમાં અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો છે એટલે અયુગ્મિત છે. એટલે પ્રતિચુંબકીય છે તો એની બદલે કેવો થઈ જશે અનુચુંબકીય થઈ જાય. એટલે આ રીતે આયન સ્વરૂપે જો આપેલા હોય તો અહીંયા આગળ pz માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન આવો છે.
હતું તો ખરું જ પેલા અહીંયા તો, પણ N2 પ્લસ આનું બન્યો, આયન બન્યો, ત્યારે અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, અને ગુમાવે તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી રીતે થાય. એટલે આ રીતે એમાં બંધ ક્રમાંક પણ ગણી શકાય, ચુંબકીય ગુણધર્મ છે એમાં ક્યાં ફેરફાર થાય એ પણ ગણી શકાય. એટલે તમારા સિલેબસની અંદર માત્ર સમપરમાણ્વીય, દ્વિપરમાણુ કોણ, સમપરમાણ્વીય એટલે સમાન પરમાણુ, બે સમાન પરમાણુ, હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન, હિલિયમ હિલિયમ, ઓક્સિજન ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન, કાર્બન કાર્બન, તો આ બધા સમપરમાણુ છે. અને સમપરમાણુ છે એ જ તમારા સિલેબસની અંદર દ્વિપરમાણુ સમ પરમાણુ જે છે, દ્વિપરમાણુય સમપરમાણુ અણુ જે છે એ જ તમારા સિલેબસની અંદર છે. એટલે અહીંયા આગળ પ્રશ્ન તમે લાવો કે અહીંયા નાઇટ્રોજન હોય ને અહીંયા ઓક્સિજન હોય તો એ તમારા સિલેબસની અંદર નથી. તો ન જોડાય તો ન જોડાય એવું નથી, જોડાય, પણ એ તમારા સિલેબસની અંદર આપેલું નથી. એટલે જેટલું તમને આપેલું છે એટલું જ તમારે કરવાનું રહે. તો આજે આના પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે હાઇડ્રોજન, ત્યાર પછી એમાંથી H+ બને તો શું થાય, ત્યાર પછી He2 અને He2+ આયન બને તો શું થાય એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, જેનું આજે ફરી વખત મેં રિવાઇઝ કરાવી દીધું. અને સાથે સાથે બે વધારાના અણુ C2 અને N2 કઈ રીતે બને, N2+ જે છે એ તમારા સિલેબસની અંદર આપેલું નથી, પણ જો બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બને એ ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે આ રીતે આજના બે અને હવે જે બે બાકી તમારા સિલેબસમાં રહે એ આની પછીના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું, જેની અંદર O2 અને F2 આ બે બાકી રહેશે. એટલે એક લેક્ચરની અંદર આપણું તમારા સિલેબસની અંદર જેટલો આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત આપેલો છે એ ત્યાં આગળ આપણે પૂરો કરશું. આજે આ લેક્ચર અહીંયા આગળ પૂરું કરીએ.